कोरोना संकट दे विच वाले प्रधानमंत्री ने खुद संभाली कमान, रद्द कीतियां रैलियां। कल दिन भर चलेगा मीटिंगां दा दौर। सवेरे 10 बजे मुख्यमंत्रियों नाल भी वर्चुअल बैठक। पंजाब दे विच फिलहाल नहीं लगणगीਆਂ होर पाबंदियां। कैप्टन ने रिव्यू मीटिंग दे विच अफसरां दे नाल कीती समीक्षा। मीटिंग तो बाद सेहत मंत्री बोले कंट्रोल विच ने पंजाब दे हालात। हरियाणा सरकार ने ਵਧਾਈ सख्ती। हुण शाम 6 बजे तो बंद होणगे सारे बाजार। शुक्रवार शाम तो लागू होणगे नवे नियम। करनाल प्रशासन ने सब्जी मंडी च भी आम लोगों की एंट्री की बैन। एमरजेंसी सेवावां दे लई ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲਣਗੇ किसान। हरियाणा सरकार ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग तो बाद संयुक्त मोर्चे ਦਾ ऐलान। ਅਸੀਂ भी कोरोना ਦੀ जंग ਦੇ ਵਿੱਚ देंगे साथ। अटारी बॉर्डर ते पाकिस्तान तो परते श्रद्धालुओं की टेस्टिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा। डॉक्टरों के नाल भिड़े लोग इंतजामां ते चुके सवाल। हुण तक 200 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है पॉजिटिव। जींद दे विच चाह वाली दुकान तो बरामद हुई चोरी हुई वैक्सीन। नाल मिलिया सॉरी वाला नोट, लिखिया मैनू नहीं पता सी कि यह वैक्सीन। हिमाचल के बारलाचला दर्रे दे विच फसे लोकां दे लई फरिश्ता बन के आए BRO दे जवान। दर्रे च फसे लोकां नूं कढिया गया बाहर। खराब मौसम करके फस गए सन कई बार। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल पंजाब दे लोकां दी, कोरोना के हालातों की ते सरकार की मीटिंग की। जी हाँ, पंजाब दे विच फिलहाल खबर यह है कि होर पाबंदियां नहीं लगणगीਆਂ। लाजमी तौर पर लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एक पासे कोरोना के केसेस वध रहे हैं तो दूजे पासे सरकार के वलों कहा गया कि जो भी इस समय हालात ने पूरे कंट्रोल दे विच ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू मीटिंग लई अज अफसरां दे नाल हालात की समीक्षा की गई। मीटिंग तो बाद सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान सामने आया। वर्चुअल तरीके नाल मीटिंग सी, जिस दे विच सेहत मंत्री भी लाजमी तौर पर होणगे ते उन्होंने जानकारी दी कि पंजाब के हालात पूरी तरह कंट्रोल दे विच ने। पंजाब दे कोल जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन है ते पंजाब च फिलहाल कोई होर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। फिलहाल उही नाइट कर्फ्यू ते एतवार वाली पाबंदी ते बाकी जिहड़ियां गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां ने इकट्ठा नूं लैके वो सारी जारी रहणगीਆਂ। पर फिलहाल पंजाब दे विच होर पाबंदियां नहीं लगाईयां जाणगीਆਂ। नवी पाबंदी लाने का हुक्म तो नहीं आया? नहीं, कोई नवी पाबंदी कुछ नहीं, सारा कुछ अज प्रति चलूगा। तो लेकिन असी इनू जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करके छेती खत्म करने की कोशिश करांगे। सीजन साढ़े को जी इस वे हैगी आ वो जिदा कल हरियाणे वाला थोड़ा बहुता गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सारा कुछ पाबंदी नहीं तो साढ़ा ऑलमोस्ट ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9500 कोरोना के केसिस एक दिन पहला 24 घंटे के सामने आए सी। 10,000 के नेड़े ये पूरा अंकड़ा पहुंच चुका है। इस विचाले हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि जो भीड़ भाड़ वाले बाजार ने, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਲੱਗੇਗਾ।
अब क्योंकि कोरोना और बढ़ता जा रहा है तो हमें और कठिन कदम उठाने पड़ रहे हैं। अगर और बढ़ेगा तो और कठिन कदम उठाएंगे। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि कल से सारे बाजार, सारी दुकानें जो हैं शाम 6 बजे से बंद हो जाएंगी और गैर जरूरी जितने भी एकत्रीकरण हैं किसी भी प्रकार के, कहीं पर भी हो रहे हैं, उन सब पर रोक लगा दी जाएगी। कल से 6 बजे से दुकानें बंद हो जाएगी, तो ऐसा फैसला लिया होगा आपने? मैं बता रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन हम लगाने वाले हैं कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 144 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जो है वो हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्योंकि इस ड्राइव में केंद्रीय सरकार की ओर से जो कंपनीज हैं जो वैक्सीनेशन बना रही हैं वो 50% गवर्नमेंट को देंगे, 50% प्राइवेट सेक्टर में जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो तय करेंगे कि इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेशन किस प्रकार से हो। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा निर्णय है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा।
और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए, तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को कौन बचाएगा? कुछ राज्य, और मैं नाम लेके स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ गई है। देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन, अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, क्योंकि 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर दिल्ली के भरो, 1 हरियाणा का भरो और 4-5 के बाद 1 पंजाब का भरो और पहले दिल्ली के भरो। हम रोकना नहीं चाहते हैं, ये देशव्यापी जो समस्या है, इसके लिए अगर और भी कोई मदद हमें करनी पड़ेगी हम करेंगे। और दिल्ली के मैं मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बरातियाँ फैला के लोगों में भय का वातावरण पैदा मत करें। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦੇ ਸੀਵੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਥੀਆਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोविड वाले कितने पेशेंट अभी आने का? 20-25 तो आ ही जाते हैं डेली। अच्छा, तो ये क्या क्या व्यवस्था की गया शमशान की तरफ से? शमशान की तरफ से ऐसा है, बहुत जी निगम वाले तो सारा काम करते ही हैं, बाकी कोई सारी सुविधाएं, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी जो लकड़ी में कराना चाहता है लकड़ी में करा देते हैं। ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। आज तो पहले लेके आए हैं, दिन में 2-3 ले आते हैं।
तो कितने दिन से अब ये ला रहे हो? हम तो ला रहे हैं, पिछले कोविड से ही चल रहा है। अच्छा, अब कंटिन्यू कितने दिन से? 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से? ये पूछ रहा हूँ। हम 9 महीने से ही काम कर रहा है। अच्छा, तो कभी कभी कितनी डेड बॉडी, 20-25 डेड बॉडी दिन में ले आते हो क्या? नहीं लाते, कितनी? 4-5 से ज़्यादा नहीं लगाते डेली? अच्छा, पूरी डेली आती है? नहीं, ये कोई भी निश्चित भी नहीं है, किसी दिन 2 भी रह जाए, किसी दिन 1 भी रह जाए, किसी दिन 4 भी आ जाए। देखिए, ये मामला तो अभी आपने मेरे संज्ञान में ही लाया है, ये मैं चेक करके ही इस पर कुछ बता सकता हूँ। नॉर्मली जो डेथ्स हैं, हमारी मेडिकल जो CMO की टीम है उनके पास हॉस्पिटल से ही आती हैं, तो हो सकता है कभी वो सेम डे आ जाएं या एक दिन पीछे आ जाएं, पर जो भी डेथ्स हैं वो रिपोर्ट करी जाती हैं। यदि कोई भी ऐसी बात जो आप कह रहे हैं तो उसकी पूरी जांच करेंगे। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਿੜ ਗਏ। बिहार से। क्या करने हैं यहाँ पे? ये काम करने के लिए आए हैं तो वहाँ पे काम नहीं है? जी, वहाँ पे काम नहीं था इसलिए यहाँ पे आए काम करने। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार से यही कहना है कि जो है यहाँ पे लॉकडाउन ना लगाया जाए, और जैसे कि हम लोग काम करने के लिए इतना दूर से आए हैं, हम लोग को काम कहीं बढ़िया जगह मिल जाए, काम अच्छा से कर ले हम लोग। तकरीबन किसी 'ਚ 10 ਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ 15 ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। 25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। प्रवासियों के आने को फर्क पै रहा है? ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। सरकार ने की कहना चाहते हैं? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬਸ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਟੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। कोरोना की लहर शुरू हो चुकी है, जो तुसीं देख सकते हो कोरोना की लहर किस तरह खतरनाक है। दिन दिन कोरोना के पेशेंट देश में वध रहे हैं, और जो कि साडे देश की राजधानी ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਦਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਰਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫਾ ਬੂਹ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।